وإلى حضرته رضي الله عنه منها وإلى حضرة سيد أصحاب وإلى حضرة سيد علي بن السلام أزل وزيرته سنة حضرة سيرة الفاتحة بزهر البتول وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة رضي الله عنها سيدنا شبنا نزلنا في محمد الحسن أبي الحسن جميع أهل الكساء رضي الله عنهم أجمعين إلى حضرة وأصولهم وبرم أحسنتهم من حضرة الإمام علي زين بن أبي الأسجد أحضر الإمام محمد بن الإمام جعفر صادق الإمام موسى الكاظم الإمام علي عمرو إلى حضرة سيدة زينب رضي الله عنهم ونحر وأنصرهم وفضلهم وأنسلتهم إلى حضرة سيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى المهاجر الله صلى الله عليه وسلم المهاجر الله الإمام أحمد بن سعد النبي المقدم محمد بن علي بعلوي رضي الله عنه وأنصرهم وفضلهم وأنسلتهم إلى حضرة وأسلم وفضلهم وأنسلتهم وحضرة بن سيدنا علي الذي في المشارق الأرض يا من لم يحلو ولد هذا السماء من أهل ذاك ومن أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله من النوبة سنة حضرتي الكتب الجنة وقدم عبد الرحمن السداد حبيب المحضر بن حبيب عمرو الغيور حبيب علي بن علي الغيور بن حبيب عبد الله بن عبد الله عبد الحق إمام أبو بكر بن عبد الله بن بكر عبد السعادة بن محمد علي بن عبد السطران إلى حضرة سيدنا الإمام وقدم سعادة بن سعيد وقدم حبيب بن سليم وقدم سليم شعب وقدم سليم إخواني إلى حضرة كتب الإمام أبي بكر بن عبد الله العباس بن أبي بكر بن سليم البكير وحبيب فإلى حضرة الحديث سليم بن عبد الله العباس بن حبيب سليم صلى البحر وجد بحر عبد بن سليم طاهر ومحمد سليم طاهر إلى حضرة سيدنا وعمدتنا وبركتنا صاحب عباس صحابي المؤلف عبد الرحمن عباس ثم حضرة الشيخ عمرو بن القارص إلى حضرة كتاب وحافظ شهادة وسعيد وبلاد حبيب عبد الله بن الحداد كتب الإمام أحمد بن زين الحبيب بن الإمام أحمد بن حسن عباس كتب عبد الرحمن بن عبد الله بن البكير وحبيب عبد الله حسين بن البكير وإلى حضرة على كتب الحبيب علي بن محمد وإلى حضرة كتب عبد الرحمن بن عبد الله بن البكير وحبيب عبد الله حسين بن البكير كتب الحبيب علي بن محمد بن حبيب السيد المولد الخاصة وإلى حضرة على حبيب على كتب علي بن علي الحاشي وحبيب عنس بن علي الحبشي وإلى حضرة كتب الحبيب على كتب أحمد السكر وحبيب أحمد على أحضر بن حبيب أحمد أحضر بن حبيب حسين بن عبد العزيز بن أربعة مخرج حضرة الحبيب عبد البكر إلى حضرة الحبيب عبد الله بن مسلم عبد الحبيب مسلم ومسلم عبد بن حبيب على حبيب زين بن عبد الله بن عبد الحبيب وأحمد بن زبلة بن عبد الحبيب حسين بن عبد الله بن عبد الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن عبد الحبيب وأحمد بن عبد الحبيب بن زين بن الحبيب لبني بن مسلم عباس وإلى حضرة كتب الحبيب محمد بن عمر الحبشي بن حبيب وحضرة كتب الحبيب محمد بن عبد الحبيب بن حبيب أدرس بن عمر الحبشي بن حبيب محمد بن حداد إلى حضرة كتب الحبيب علي بن محمد حداد بن حبيب سلم بن محمد حداد كتب الحبيب محمد بن أحمد المحضر بن الحبيب أحمد بن محمد المحضر بن حبيب محمد المحضر كتب الحبيب علي بن أحمد الحداد كتب الحبيب علي بن مسلم على قصة المنبي علي بن الحبيب كتب الحبيب كتب الحبيب علي بن ماشر الحبيب علي بن ماشر الحبيب عبد الرحمن الماشر كتب الحبيب أحمد بن عبد الله العباس كتب الحبيب عباس بن أحمد بن حبيب جعفر بن حبيب بن حبيب بن حبيب بن حبيب بن حبيب كتب الحبيب زاهد بن مسلم حامد بن حبيب بن أحمد بن حبيب كتب الحبيب محمد بن عبد الرحمن السكر الحبيب زيد بن أحمد بن يحيى لحد ذكره طه الحبيب طه بن عمر يحيى حبيب حبيب محمد بن عمر يحيى إلى حضرته السيد الإمام العلامة الحبيب محمد المالكي سيد الإمام العلامة علي المالكي سيد العلامة عباس المالكي سيد الحبيب محمد بن الحبيب محمد يحيى محمد الحبيب محمد بن عمر إلى حضرته الحبيب أحمد وفاقيه وإلى حضرته الحبيب محمد بن ناول الحبيب عبد الله الحبيب عبد الله بن شرف بن سالم إلى حضرة العلامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكتاب إلى حضرة العلامة عبد الرحمن الكتاب الشباب إلى حضرة العلامة الحبيب علي الحداد الحبيب الإمام الحبيب عبد الله بن علي الكتاب إلى حضرة الحبيب شهيد علي الجوفي إلى حضرة الحبيب محمد جعفر المحضر الحبيب عمرو بن علي الحبيب يحيى بن عبد الحداد إلى حضرة الحبيب علي بحسين إلى حضرة الحبيب أحمد بن حميد الكتاب الحبيب عمر بن شهاب
إلى حضرة الحي عمر بن عبد الله رحمه الله الشافعي وإلى حضرة عيسى وإلى حضرة سيد سادة العلويين للمشارق الأرض المغرب يا حبيب الله وسلم الشيخ الإمام العليم رضي الله أجمعين إلى حضر مشايخ في طريقة العلوية كتب حبيب علي بن عبد الشيخ كتب أبو بكر بن محمد السكر وحبيب محمد بن حبيب السكر وشيخ زاكي بن تبدا أمشي الشيخ عمر ومخرع يعبد ومخرع رضي الله عنه أجمعين وأصوله المغفر أهل سنتهم إلى حضرة سيد سيام الشيخ طريق محمد بن أحسن جمع وسنة حضرة كتب الحقاق وغد العذاب وغد الزمن الإنسان إن شاء الله ذلك رجالاني قدس الله سر حضر الإمام أبي الحسن الأشعري إمام الإمام شرع الموتري وحضرة الإمام عبد السلام المشيخ الإمام أحمد أبي حنيفة إبراهيم الجزقي وحضر الإمام أحمد الأبداوي حضرة الإمام أحمد السلماني وحضرة الإمام الناحية إمام بكر بن باطن إمام حياة الحراني إمام الجلاوي لحضر الإمام عبد المنجبي لحضر المسجد السيخزي لحضرة الإمام الكرخي لحضرة الإمام وحيد العربي لحضرة الإمام بن عروان لحضرة الإمام سميس عمودي كتب الإمام أحمد أحمد بن محمد البكر كتب الإمام إبراهيم المقبولي لحضرة الإمام إبراهيم التاجي ولحضرة الإمام أبي حميد محمد البزاري القدسي كتب الإمام أبي حسن الشاذلي الإمام أبي حسن الشاذلي الإمام أبي محمد الشاذلي الإمام أبي العباس المرسي الإمام علي المرسي حضرة الإمام علي الخواص الإمام علي الدقاق حضرة الإمام محمد عنان كتب الإمام أبي الحمد شعران الإمام سهل بن عبد الله الدستوري كتب الإمام أبي يزيد الحساني الإمام أبي الحسين جل بغدادي وإلى حضرة الإمام أبي محمد أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسني الإمام أبي عبد الله محمد البصري الإمام أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزري الإمام أبي إسحاق الشيرازي وإلى حضرة الإمام جعفر بن حسن البرزنجي الإمام الحريري وإلى حضرة الإمام عبد الرحمن الرباعي حضرة الإمام محمد العزب وإلى حضرة الإمام بهور الأرشمدي الإمام يوسف الحمداني الإمام يوسف بن البحري حضرة الكتب الإمام النووي حضرة الإمام الرافعي وإلى حضرة الإمام ابن حجر الأسقلاني الإمام ابن حجر الهيثمي الإمام زكريا الأنصاري وإلى حضرة الإمام جلال الدين السيوطي الإمام جلال الدين المحلي وإلى حضرة الإمام جلال الدين البلقيني وإلى حضرة الإمام ابن عطاء السكندري وإلى حضرة الإمام البشيري وإلى حضرة الإمام السبكي حضرة الإمام تجديد السبكي إمام حضرة الإمام محمد الإمام شافعي الرملي وإلى حضرة الإمام ابن الجروي وإلى حضرة الإمام شحات عائش وحضرة الإمام شرف بن الإمام ابن مالك إمام الفجومي إلى حضرة الإمام شباري وإلى حضرة الإمام خليل وإلى حضرة الإمام زين الدين المليباري الإمام أبو بكر الشعطاء وإلى حضرة الإمام إبراهيم النقاني وحضرة الإمام إبراهيم البجوري وإلى حضرة الإمام ابن قاسم المزي وإلى حضرة الإمام أبي شجاع وإلى حضرة الإمام ابن الإسلام وإلى حضرة إمام سالم بن سليمان وحضرة الشيخ محمد حسب الله وإلى حضرة الشيخ عبد الرحمن الحكيم وإلى حضرة سائر وعلم كتب أحزب الجماعة سائر العارفين بالله سبحانه وتعالى الجزاء ومن قرأوا كتبهم لا سوى العارفين بالله وإلى من الفصيل والمحدثين والفقهاء القراء سائر الاثنين ونحوين سرقين سيد أصحاب الفنون الشرعية وعلتها وإلى حضرة جميع السلسلة جميع الجلقيب وحضرة إمام شبابكير والإمام جميع الكبرى إمام إبراهيم سمرقندي وحضرة مولانا أنبه كوسانتا مولانا رحمة الله مولانا زين بلدي بجربان وحضرة مولانا شهدات الكهف وإلى حضرة أولاد سي مولانا سنان أمبر وإلى حضرة مولانا سنان gunung jati وحضرة مولانا سنان كيري مولانا سنان كسيس وحضرة مولانا سنان درجات حضرة مولانا سنان بنام وحضرة مولانا سنان قدس وحضرة مولانا سنان كرجب وحضرة مولانا سلطان حسن وحضرة مولانا الفتاة وحضرة مولانا سنان مريا وحضرة مولانا يوسف وحضرة مولانا سميرا وحضرة مولانا سنان جلتا ياسا وإلى حضرة مجمع شجاعي وحضرة مهندس وحضرة معلم بكر مجمع شاطئ وحضرة كريز وحضرة رشابي وحضرة الشبرحة بنت لابو جد وحضرة شيخ حسن باسل وحضرة شيخ حسن سنباس ثم إلى حضرة علي حنبلي وحضرة عبد الرحمن الشاكري وحضرة
Bahagia ibadah dengan bahagia saya hadirin bahagia dengan bahagia dengan hadirin majang rojani hadirin majang syarif dengan hadirin Abdul Qadir dengan hadirin majang Muhyiddin Pengaragan dengan hadirin Haji Abdullah Syekh Pengaragan dengan hadirin Syafiq Jumhuri dengan Ahmad Khasah hadirin Haji Ahmad bin Asma dengan hadirin Abdul bin Asma dengan hadirin Abu Yahya bin Ajari dengan hadirin Abu Ya'la dengan hadirin ثم إلى حضرة مجان سنجاز من حضرة مجان مرس من حضرة أبو يدينة تلساري من حضرة ثم إلى حضرة أبو يوم السميد من حضرة معلم عبد بن عباس من حضرة معلم بن مجد من حضرة معلم عبد الحارث من حضرة معلم شكر زين ثم حضرة معلم بن حبيب من حضرة معلم علي وفاز من حضرة معلم رملي من حضرة معلم حسين من حضرة معلم سندزاد من حضرة معلم أحمد فوزي من حضرة معلم أحمد سليم والسيد وشيخ ومعلمي وحضرة سيد ختام الإمامين عظيم رجوعهم وأصولي لهم وقرم أحسابهم رحمه الله أجمعين لما هدى ليقول له وتحمل وكان ببركاته وأشهد أن لا إله إلا الله بلا نحوه ذلك نقول بالقلب ونسمع كلمة سيدنا محمد ويقول عن ذكر الكفر ونقول العظيم محمد وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا وعلى عبادك وصل عليك وسيد المخلوق وسيد المحبوب وعلى النبي محمد وجعل أنزل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله من جل شرط صلاة جميع كبير وأكرم جل العالم بسم الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلهي وبينهم أهدنا وجدنا وجدتنا وعمامنا وأمتنا وأخذنا وخلقنا وبشرنا ومعلمنا وإذا الحقوق على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مشارك العدل والباب والمعتزلين الرحيم على هذا المجلس سلسلة الفضل بهذا المجلس وإلى رحيم حسن لنا وللمجلس جميع حضرة الحديث ولولدنا خاصة ولمشيخنا وزدنا الرحيم. غفر الله تنزل اللهم صل عليه اللهم اجعل بينك وبينك المغفرة يرضى الله بما بلغ الله وسلم ونعرف ومن لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليتعلم من أقول بسمة الإمام وقل بسمة الإمام أحلف بسمة الإمام وعلى من سلفنا الصالحون وعلى من وسلم عبد الرحمن البكي رضي الله عنه وهم خاصة لم يدخل نيتنا في نيته ومتكلمنا في ملكته ومثل وكلام في الكل ومحمود ومعدومات في الآخرة ذلك 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 محروم ويأتينا ويحيينا 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 ويرزقنا ويرزق العفو ونسأل الكرام بالأمن أحوال الامتحان يسر لنا الجنة وصلاتنا محمد وحبنا حبيب محمد وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diteruskan, tadi ada qasidah ya, di mukadimah dulu dengan sedikit menjelaskan yang berkaitan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmat bagi seluruh alam, khasatan di ummatihi, khususnya bagi umatnya. Tadi di mana itu qasidah ada arju syafa'ata min Muhammad maupun doa takibul muharram. Aku mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada aku itu artakibu melakukan akwal muharram yang diharamkan. Ini ada harapan bagi kita yang punya dosa banyak ya. Tetap jangan putus asa, laitai asu, jangan putus asa min rahmat Allah, dengan selalu mengharapkan syafaat. Makanya untungnya jadi orang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mendapatkan syafaat, karena di antara perkara yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adanya syafaat para nabi.
adanya syafaat para rasul, adanya syafaat para aulia, adanya syafaat para ulama. Bahkan antara mukmin dengan mukmin yang lain pun itu bisa memberikan syafaat. Antara pecinta satu sama lain di jalan Allah, pecinta di jalan Allah itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu pun akan saling memberikan syafaat. Nah, termasuk kita mudah-mudahan di sini kumpul di majelis taklim, ya, cintanya karena Allah. Amin. Karena mau berkumpul bukan mau ngambil duit, karena bukan mau ngambil materi, tapi ngambil ilmu, dan karena cinta kepada ilmu yang menjurus berujung kepada cinta kepada Kanjeng Rasul SAW dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidahnya as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang langgeng nanti ba'dal maut, setelah wafat, as-sa'adah al-abadiyah. Nah, di antara yang jelas yang wajib kita imani adalah pembuka syafaat. Siapa yang pembuka syafaat? Siapa orang yang pertama diberikan izin untuk memberikan syafaat? Kita sudah tahu dan meyakini huwa al-fatih lima ughliq, yang membuka bagi semua yang tertutup. Ketika manusia sudah putus asa dari syafaat para nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain karena belum mampu untuk memberikan syafaat, karena beliau merasakan banyak memiliki dosa, walaupun para nabi, para rasul itu maksumun, terjaga daripada dosa, tapi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau merasakan punya dosa. Kalau diumpamakan, ini ingat Maulana Habib Abdurrahman Bilbagi, beliau berceramah di mana? Di Bekasi, kalau tidak salah. Itu para nabi itu diumpamakan seorang jenderal, ya, seorang pejabat yang memiliki jabatan tinggi, tetapi di dalam situasi yang menakutkan seperti terjadinya tsunami atau gempa, dia tidak merasa jadi jenderal, dia tidak merasa menjadi jabatan. Yang ada ingin selamat dirinya sendiri. Gitu. Ya, ketika terjadi musibah besar, gempa, tsunami, mana jenderal, mana pejabat, kan enggak. Itu semuanya masing-masing tidak mengaku saya jenderal tsunami, kalau gitu semuanya ahli, semuanya kabur. Nah, ketika mereka lupa akan dirinya bahwa dia punya jabatan, punya pangkat tinggi. Begitupun para nabi dan para rasul ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau itu tidak merasa dan lupa bahwa beliau itu seorang nabi, seorang rasul, seorang orang yang dekat dengan Allah. Sehingga dipinta oleh semua manusia pada waktu itu, Yaumul Hasyr, hari dikumpulkan manusia itu nanti, ya, untuk memberikan syafaat. Beliau menjawab apa? Lastu bi ahliya. Ya. Aku bukan ahli untuk memberikan syafaat. Nah, ketika semuanya tertutup dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada manusia, ada Al-Fatih lima ughliq. Orang yang membuka kepada semua yang tertutup. Siapa itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah hampir putus asa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, analah
memberikan syafaat. Analah aku yang akan memberikan syafaat. Rasulullah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, irfa ra'sa salatu Allah. Isfa tusaffa. Angkat kepala kau. Minta apa yang kau inginkan, maka kau akan diberi. Isfa, berikan syafaat. Tusaffa, kau akan berikan izin untuk memberikan syafaat. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kaifin wala hisar. Yang dibayangkan bagaimana maksud di hadapan Allah. Khaliqun lil. Nah, itu terbuka baru pintu syafaat. Syafaatul uzma disebut. Syafaat terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru para nabi, para rasul memberikan syafaat. Jadi pada waktu itu nabi, rasul semuanya mendapatkan syafaat dari Rasul. Sebab bertahan di mahsyar, di padang mahsyar itu, kalau si santri nasri hasyarun yahsyuru hasyarun wa mahsyarun bahwa hasyirun wa data mahsyurun mahsyurun la tahsyurun mahsyarun isi makan tempat kumpul bertahan di situ. Nah, ada yang merasakan 1000 tahun, 500 tahun bertahan semuanya. Nah, bisa keluar dari cengkraman kegelisahan yang sangat luar biasa itu dengan syafaatul uzma, syafaat besar Nabi besar Muhammad SAW. Itu umum, disebut uzma itu umum. Dari mulai para nabi, para rasul, para aulia, kaum mukminin, kaum kafirin, munafikin itu dapat mereka itu. Dapat pertolongan itu. Maka disebut rahmatan lil alamin. Lalu terbuka syafaat bagi para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, guru, murid bisa memberikan syafaat kepada gurunya kalau muridnya soleh. Gurunya memberikan syafaat kepada muridnya. Orang tua yang soleh bisa memberikan syafaat kepada anak-anak. Anak yang soleh bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Teman dan antar teman dan teman dua-duanya soleh bisa memberikan syafaat. Kan yang diperlukan berarti apa? Kesolehan. Nah di sini di dalam kasir ini arti syafa'ata bin Muhammad. Walaupun ada itu muharram saya ya, walaupun bukan ahli ini untuk menjelaskan, tapi gimana lagi nih ya, mudah-mudahan barokah guru ini bisa menancap di hati kita. Kan kita ini banyak dosa mau yang baru baliknya, yang sudah lama baliknya, yang sudah tua, banyak dosa. Ya, dosa, banyak dosa enggak? Lalai ketika sholat, walul lil, lagi puasa, wallahu a'lam puasa kayak seperti apa. Ketika kita bisa tahajud baca Quran merasa jadi orang paling benar. Berbagi hubungan dengan antara sesama, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, hukukul adami. Ya, ada saling coleknya, ada saling cubitnya, ada saling nyikutnya, ada nendang, ada ngambil hak orang lain. Masya Allah, banyak yang kita lakukan. Ya. Benar kita tidak zina, benar kita tidak judi. Mudah-mudahan nggak ada yang ngelakuin judi slot di sini. Ya, itu slot apa? Video online, slot ya. Nah, mudah-mudahan enggak. Jangan ya, jangan. Otomatis apa jadi slot lagi. Jangan. Alhamdulillah. Ya, banyak. Tetapi walaupun seperti itu, kita harus mengakui bahwa kita berdosa. Kita belum lagi kita membiarkan anak-anak kita, baik yang laki-laki atau perempuan, tercerai-beraikan di dalam memperhatikan ilmu agama, tercerai-beraikan di dalam pergaulan-pergaulan yang liar, yang kadang mereka meninggalkan sholat. Naudzubillah, itu kan dosa. Mudah-mudahan
mereka-mereka generasi-generasi anak-anak kita Allah memberikan hidayah dan taufik. Dan bagi anak santri khususnya alumni yang masih punya anak kecil, terus bacain sholawat itu si anak itu kepalanya tiup terus, bacain alam nasrah dadanya terus, minta ke Allah Ta'ala dengan tangisan yang sungguh-sungguh ya, bayang sebelum kita menangis karena kenakalan anak, sebelum kita menangis karena kenakalan anak ketika dewasa, kita sudah tidak bisa apa sekarang. Ya, anak-anak yang masih punya anak kecil, pegang kepalanya, bacain sholawat, tiup bulu-bulunya tiap malam itu, baca alam nasrah, baca inna anzalna di kepalanya. Sebab apa? Yang sekarang, zaman sekarang saja banyak orang tua yang tidak mampu untuk menjaga anak. Benar kan? Dibarakati Sayyidina Muhammad jangan sampai kita menjerit ya, tidak bisa menahan kesedihan karena anak kita nakal, karena anak kita tidak mau melakukan sholat, karena kita pergaulannya bebas. Apalagi zaman yang akan datang ya naudzubillah min dzalik. Kembali lagi kepada kita ya, saya nggak tahu, tapi yakin kita punya dosa, baik masa lalu atau sekarang. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah. Dan ini pengarang qasidah ini mengajarkan bahwa jangan putus asa mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan keimanan, dengan keyakinan, arju syafaat min Muhammad. Lau kuntu artakibul mahram, aku mengharapkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun aku melakukan yang haram. Itu. Nah, ini kalimat santri, anak muda atau siapa saja takut salah paham. Lau kuntu artakibul mahram itu bukan berarti udahlah kita ngelakuin dosa yang penting kita ngertiin syafaat, bukan begitu. Sebab apa? Kalau sengaja begitu nanti tambah berdosa, tambah jauh dari keyakinan mendapatkan syafaat. Alhamdulillah min. Dan dosa itu berlarut-larut bisa menyebabkan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Rasulullah sendiri dari kaum mukminin umat beliau yang melakukan dosa besar, selagi yakin bahwa Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, kata Rasulullah, aku memberikan syafaat di ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang memiliki dosa besar daripada umatku. Orang yang melakukan dosa besar saja masih bisa ada harapan mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah. Mayyumin biha yakun min ahliha. Siapa orang yang percaya dengan syafaatku, maka dia menjadi ahli syafaat. Kenapa? Allah mengutusnya rahmatan lil alamin pada Kanjeng Nabi. Ini mudah-mudahan jadi apa? Jadi pupuk buat kita untuk tambah cinta kepada Rasulullah. Dan sudah lama kita nih, mungkin yang nggak ngaji kemana-mana lagi selama ini kan udah lama nggak ngaji, udah lama nggak mendengarkan tentang Nabi Muhammad begitu ya. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Nabi Muhammad dilanggengkan hidayah taufik min rabbal alamin ya insyaallah. Yang ngeri itu dicabut hidayah, dicabut taufik hidayah, ngeri ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini dihikayatkan di kitab Nasai Ibad. Wa hukiya anna Adam alaihissalam inna Allah a'ta umat Muhammadin arba'an karamat ma'atoniha. Sesungguhnya Allah
Kata Nabi Adam. Nabi Adam yang bicara ya, bapak kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW arba'ah karomat, 4 kemuliaan ma'a'adhaniha, yang Allah tidak memberikan kepadaku 4 kemuliaan itu. Bayangin Nabi Adam Abul Bashar, pemimpin bapak semua manusia. Tapi Allah nggak berikan itu 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana ihdaha qabulu taubati kana di Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalu taubatahu. Satu kata Nabi Adam, ya, diterima taubatku itu di Mekah. Ya, taubatnya Nabi Adam ibaratnya ini, sekali lagi udah dijelasin beberapa kali, kesalahan Nabi Adam berbuat kesalahan, ya, itu di surga. Oleh Allah Ta'ala surga, di surga kan dikeluarin loh, dikeluarin. Udah dijelasin kan masalah kesalahan Nabi Adam modalnya bukan dosa, ya, bukan dosa. Berbuat salahnya di surga, ya, sampai dikeluarkan di surga. Nah, diterima tobatnya di mana? Di Makkah. Ya, diterima tobatnya di Makkah. Padahal setelah beliau bersalah itu terus memohon ampunan kepada Allah Ta'ala ketika di surga pun. Ya. Sampai Nabi Adam ke India kan. Dari India berjalan kemana? Ke Makkah. Di Makkah baru diterima tobatnya. Tapi gimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Wa umat Muhammad yatubuna fi kulli makan fayaqbalu taubatahu. Umat Nabi Muhammad pada bertobat di setiap tempat, maka Allah menerima tobat mereka. Ajibnya ini. Kita dosa di jalan, istighfar di situ, tobat di situ, Allah terima. Kita berdosa di kebun, bertobat di situ, Allah terima. Berdosa di sawah, bertobat di sawah diterima. Berdosa di bioskop, di bioskop berdosa masuk bioskop, lihat film, ya, filmnya Buya Hamka, gitu. Maksiat di mana? Di bioskop, tobat di situ diterima oleh Allah. Di gunung, di udara, lagi naik pesawat, di kereta, di mobil, berdosa di situ, tobat di situ diterima. Dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Arti tobat di sini memenuhi syarat, menangisi, menyesal atas perbuatan dosa, tidak akan lagi melakukan dosa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima sebesar apapun itu dosa, asal jangan menyekutukan Allah, asal jangan murtad, diterima. Gimana kalau diterima? At-taibu bidadzambi kaman la dzamba. Orang yang berdosa, orang yang bertobat dari dosa itu dianggap oleh Allah Ta'ala seperti orang yang tidak pernah berdosa. Hebatnya ini umat Nabi Muhammad. Hebatnya dengan rahmat Allah bibarakati Sayyidina Muhammad. Umat yang lain enggak begitu. Bani Israel enggak seperti itu. Harus di Gunung Turisina. Ya. Guru-guru kita sering jelasin, ada Bani Israel itu taubatnya harus bunuh diri, menjatuhkan diri dari gunung. Ya. Ada yang harus harus mencekik lehernya sendiri taubatnya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dengan kalimat astagfirullah. Gara-gara sama begini, ringan begini, gara-gara kanjeng Nabi Muhammad Subhanallah, luar biasa figur Nabi Muhammad. Yang kedua, wasaniyah ani kuntu labisa
Kata Nabi Adam, sesungguhnya aku mau ada pakaian di surga. Falamma asaitu ja'alani uryana. Maka ketika aku bersalah kepada Allah Ta'ala, maka pakaianku dicopot oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam bersalah, Allah copot pakaiannya ketika di mana? Di surga. Begitu. Tetapi umat Nabi Muhammad, wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbasuhu. Tetapi ketika umat Nabi Muhammad maksiatnya sambil telanjang, tetap Allah tutupin. Allah tutupin, bahkan lebih bagus pakaian mereka yang bermaksiat ketika telanjang. Allah tutupin. Barokahnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Kanjeng Rasul mengatakan, tutup aib saudaramu yang berdosa. Subhanallah. Tutup aib saudaramu yang berdosa, jangan kau sebarkan. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Kalau bukan niat nahi munkar, bukan amar ma'ruf nahi diam. Bukan berarti diam tidak melarang, cegah. Kalau kita ada lihat seseorang sedang berdosa, cegah, haram. Tapi jangan disebarluaskan ke siapa-siapa. Itu ajaran siapa? Bukan berarti diam tidak mencegah, tapi yang dimaksud jangan apa? Menyebar. Walaupun ke istri, walaupun ke anak, walaupun ke siapa-siapa. Jangan sampai ibu jari kaki kita pun tahu. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Nah Allah seperti itu, sataru ayub, menutup aib. Allah tutup aib kita, Masya Allah. Maklum kalau kita dibuka aib oleh Allah Ta'ala, mungkin tidak ada yang mau mendekat kepada kita. Jangankan mendekat, melihat pun tidak akan pernah mau. Karena apa? Aib kita terlalu banyak. Tapi kita terlalu sering melihat aib orang. Betul. Tanpa melihat aib diri. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana. Wastur auratina. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi Adam ketika salah dibuka auratnya. Tapi umat Rasulullah SAW mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang, tetap Allah tutup. Ini penyakit zaman sekarang, ya. Seperti bapak-bapak tahu yang suka megang HP, medsos dan sebagainya, kan itu buka-bukaan urusan aib orang, betul. Masya Allah. Wasalisa lama asaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika aku maksiat, Allah pisahkan antara aku dan istriku. Nabi Adam punya istri siapa, Wildan? Siti Hawa. Nah, Nabi Adam punya istri namanya Sayyidatina Hawa, ibu kita. Romantis luar biasa asalnya, berdekatan asalnya luar biasa. Nabi Adam dengan Siti Hawa, bayangin, laki-laki satu-satunya, perempuan satu-satunya, gimana nggak romantis, nggak ada yang pelakor. Ya, cek paribasana nggak ada apa, nggak ada kesempatan untuk selingkuh. Begitu, karena dua doang, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tetapi apa? Ketika Nabi Adam bermaksiat, ini tanggung jawab laki-laki nih, jangan sembrono mengiyakan istri itu. Ya, Pak, aku posting ya, kita makan sama-sama. Oh iya, posting aja. Nah itu jangan. Oh iya, itu menjadikan sebab Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari mana? Dari surga, sebab mengiyakan keinginan siapa? Nah sekarang ini banyak laki-laki yang mengiyakan keinginan siapa? Jijing saya santri. Banyak nih suami yang mengiyakan apa? Keinginan istri, baik tentang pribadinya, atau tentang urusan ekonominya, atau tentang urusan anaknya.
yang gampang mengiyakan keinginan istri. Sebab sejatinya fitrahnya laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih bertanggung jawab dan lebih kuat kepada istri. Bukan berarti semena-mena laki-laki, makanya harus punya ilmu. Ini kira-kira kata agama bahaya enggak nih? Baik bahaya di dunianya, di dalam kehidupannya, yang nantinya efeknya negatif terhadap diri keluarga itu sendiri. Paham gak nih? Paham nih ngomong? Kadang-kadang kata kita ini bagus, tapi kata agama nggak bagus. Pasti ada efek jeleknya nantinya. Paham? Makanya seorang laki-laki harus mengetahui ilmu agama, supaya ketika nanti ada permasalahan yang harus dimusyawarahkan dengan istri itu, si suami punya pertimbangan agama. Paham? Bukan berarti harus semena-mena terhadap istri, dan juga jangan sampai mengikuti keinginan istri yang nanti yang tidak sesuai dengan pertimbangan agama. Maka prinsipnya apa? Sedangkan menghadapi istri ini sangat sulit, luar biasa. Kata Rasulullah apa? Yang namanya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Yang paling bengkoknya tulang rusuk itu yang paling atasnya. Nah, istri itu tercipta dari tulang rusuk yang paling atas sangat bengkok. Dibenerin kencang-kencang bakal patah. Bener. Iya. Dibiarin tetap bakal bengkok. Maka laki-laki harus apa? Harus pandai-pandai cara meluruskan apa? Perempuan prinsip agama. Ini dari mama tahan yang mau ayat tahu. Sedikit dialog tentang suami. Ini sebab apa? Sebab apa? Ini kunci nantinya anaknya akan seperti apa di dalam pergaulannya itu. Tetap penentuan hasil musyawarah dan dasarnya adalah fondasi agama. Logika menurut logika begini, tapi dia menurut agama seperti apa? Walaupun kata logika kita ini harus begini, nantinya begini, tapi agama jangan, jangan. Prinsip agama yang dipegang. Karena di negara Indonesia, apalagi berdasarkan Pancasila, walaupun di bawah namanya sila keempat apa itu? Kerajaan yang dipimpin. Kelima apa? Di sebelumnya persatuan harus satu, mufakat. Siapa? Suami. Tapi mufakatnya dalam apa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Betul nggak? Ini bisa dipaham kan ngomongnya? Iya. Di atas itu apa? Ketuhanan yang maha. Berarti yang diutamakan apa dulu? Tuhan. Gak bakalan bisa kemanusiaan yang dia beradab kalau tidak ada ketuhanan. Paham? Persatuan tidak akan benar kalau tidak ada kemanusiaan yang adil. Indonesia kalau megang itu aman, nggak ada konflik, nggak ada apa? Umat diadu sama umat gara-gara orang luar yang mau apa? Yang mau mengiklankan LGBT. Dia lagi viral kan? Benar gak? Kiai sama Kiai KNU sama MUI diadu. Begitu. Itu mesti nyaman loh. Meninggal itu nyaman terus ngalibut. Ini yang lagi rame itu. Kenapa? Orang-orang yang di atasnya kan ini yang ngadain ini si Sabrok ini. Ya. Yang punya duit ini. Gak usah disebutin yang dulu itu banyak yang dukung. Ya. Ngapain sampai berapa ratus miliar untuk memanggil si Coldplay sekarang ini? Ya. Akhirnya umat bangsa Indonesia ribut. Terus dibikin ribut. Berkah rahmat Allah Ta'ala tertahan semuanya. Kenapa? Ini gak pakai yang namanya Pancasila.
sudah lupa. Ada yang ngomong LPG itu ada penyakit, LPG itu kodrat. Benar, semuanya takdir Allah. Orang maksiat ya takdir Allah, orang kufur takdir Allah. Tetapi ketika ada kemungkaran itu harus apa? Dirubah, betul nggak? Tadi itu kemanusiaan yang adil dan gimana sih logika Pancasilanya? Betul nggak? Ini lagi ngomong di sini aja. Siapa yang pintar? Masya Allah. Nah ini balik lagi, lelaki harus punya apa? Prinsip agama yang benar, yang lurus. Jangan ikut-ikutan malah benar. Yang namanya ikut-ikutan gak bakalan benar. Ikut yang benar, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan di dalam apa saja gak bakalan benar. Ikut-ikutan kemana weh? Ikut mobil mau ke Bandung, ikut mobil yang mana ya namanya ikut-ikutan. Itu lain ke Bandung, balik ke mana? Hah? Kata yang kait. Itu ikut-ikutan. Apalagi di dalam masalah ibadah. Ibadah harus punya prinsip dan masalah ibadah. Dan ikut-ikutan. Harus punya ilmunya. Makanya Imam Ibn Hajar mengatakan la yajuzu limri'in ayatluma ala amrin hatta ya'lama hukma bihi. Imam Ibn Hajar mengatakan tidak boleh bagi seseorang maju terhadap suatu perkara kecuali sehingga harus mengetahui hukum Allah di dalam itu perkara. Kalau sesuatu dikhawatirkan sesuatu itu yang kita anggap baik ternyata jelek, yang kita anggap benar ternyata salah, yang kita anggap sah ternyata kata harus tahu hukum. Jangan ikut. Kalau nggak tahu hukum, ikut kepada yang tak tahu. Kalau ikut kepada yang bodoh, nanti itu udah diacarakan, udah digarisbawahi sama Rasulullah. Ketika ulama sudah meninggal, ya, orang-orang sudah mulai nggak mau ngaji, maka timbullah orang-orang bodoh yang seperti ulama dan kiai. Mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Akhirnya mana? Mereka download itu sesat menyesatkan. Di bawahnya itu antara suka dan tidak suka, dia akan mengikuti, tidak suka dia akan menjauh. Semuanya dosa. Na'udzubillah. Makanya tetap pegang ilmu. Begitu. Itu. Jadi laki-laki khususnya ini kaum laki-laki semuanya itu paham nggak? Itu harus kuat di dalam prinsip, jangan gampang mengiyakan siapa. Istri itu, ya. Ada yang harus diiyakan, begitu. Ada yang harus prinsip. Dan Nabi Adam AS dikeluarkan bersalah dan mengiyakan istrinya makan buah apa? Buah multi. Dengan apa? Di dalam satu riwayat Nabi Adam itu hanya narik dahannya itu, narik dah. Siti Hawa ngambil, belum dimakan. Nabi Adam ikut makan. Katanya Nabi Hawa sampai sini udah ke dalam, ya. Nabi Adam cuma sampai tenggorokan. Makanya ada apa ini? Zakum. Iya, kalau perempuan ya Nabi. Begitu. Nah, kata Nabi Adam, aku bermaksiat di surga. Dikeluarkan dari surga, dibuka penutup badan, dan kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat aku dipisahkan dengan istriku. Nabi Adam di Jeddah, Siti Hawa, Nabi Adam di India, Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Berapa lama terpisahnya, Dok? 1000 tahun. Masya Allah. Cinta pertama Nabi Adam Siti Hawa. Cinta pertama Siti Hawa adalah Nabi Adam. Itu bagaimana rasanya coba Habib Ridho? Satu hari seperti 1 bulan. Ini apa? Cinta pertama dipisahkan 1000 tahun. Nabi Adam di India. Siti Hawa di mana? Di Jeddah, di Arab Saudi. Dipisahkan. Bertemu di mana? Di Arafah.
Di mana? Di Jabal Rahmah. Kalau yang pernah ke sana tahu Arafah. Jabal Rahmah tahu itu tempat pertemuannya siapa? Nabi Adam alaihissalam selama sudah berpisah sekian ribu, masya Allah. Maka disebut apa? Arafah. Bertemu dengan penuh kasih sayang yang tertunda, tersimpan. Begitu bertemu keduanya. Nah, kasih sayangnya pun, maka disebut itu Jabal apa? Gunung kasih sayang. Masya Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan bersama. Kita haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Tapi umat Nabi Muhammad gimana? Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa yufarraqu bainahum wa bain azwajihim. Tapi ketika umat Nabi Muhammad bermaksiat, kan sekarang banyak di berita nih suami istri ya kong kaling kong maling. Ya, dipisahkan enggak? Enggak dipisahkan, bareng disehat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu. Di rumah sering bermaksiat bareng, bener ya? Ngobrol sama suami istri, ngomongin tetangga, hasud sama tetangga, itu maksiat bukan tuh? Dipisahin kan di suami istri? Enggak. Kenapa umat Nabi Muhammad? Dosa mah tetap dosa, dosa mah tetap dosa. Itu. Coba kalau satu kali dosa suami istri ini yang udah punya beristri berdosa dipisahin, repot nggak? Repot nyari mahar deui, dengan jam seserahan mahal pak. Yang kawin sekali-kali 30 juta pun setinggal. Pikiran itu. Untung Allah Ta'ala pakai barokah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maksiat bersama pun tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala di barokah di Sayyidina. Dosa tetap dosa. Ini mah melihat perbedaan antara umat Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Barokahnya Nabi Muhammad SAW. Warabi'ah anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku bersalah di surga, maka Allah mengeluarkan aku dari surga. Tapi gimana wa umat Muhammad ya'sunallah ta'ala kharijal jannah fa yudkhiluhum fiha idza tahabu. Tapi umat Nabi Muhammad di luar surga bermaksiat, ninggalin sholat maksiat bukan? Maksiat, enggak ngaji fardu ain maksiat bukan? Maksiat. Santai. Ngalakukan riba maksiat lain. Maksiat. Benci sama sesama umat Islam maksiat bukan? Maksiat. Banyak maksiat kita. Ini kita lagi di surga apa di luar surga? Di luar surga. Tapi kata Nabi Adam, aku bersalah di surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka bersalah, mereka bermaksiat di dunia, di luar surga. Ya, di luar surga tetap mereka akan dimasukkan ke surga kalau dia tobat, tetap iman. Modalnya iman dan mau bertaubat. Paham itu? Misalnya dosanya sampai ke neraka tapi meninggal dalam keadaan iman, dilempar dulu kemana? Ke neraka, tapi berujung-ujungnya kemana? Surga. Umat Nabi Muhammad SAW. Ini menceritakan tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ya Allah, amat tiang mulia tiang. Kita amat tiang mulia tiang. Tiang dari mulai dibikin gak pernah kabur. Tetap majlis, disolawatin, dibacain Quran, disederin nama si Maman. Gitu. Ya. Kalau tiang ngoba ayah nonan, ayah lengenan itu harus dicitak nih. Tetap di situ itu dia, muliaan tiang gak pernah bermaksiat, kita bermaksiat. Tetapi subhanallah, karena kita umat Nabi Muhammad tetap ada di atas kepalanya. Ya, mudah-mudahan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sampai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, cukup bagi kita dengan cerita di antara cerita ini yang sekelumit. Ya, cukup bagi kita untuk gairah dan untuk semangat
menggembirakan Nabi Muhammad SAW untuk semangat mensiarkan agama kanjeng Nabi Muhammad yang sudah mulai padam. Dengan apa diantaranya? Selain sholat berjamaah adalah menuntut ilmu agama, majlis begini. Ya Allah, Pak, kita umat Islamnya beriman bukan? Kira-kira kalau majlis taklim pada kosong sedih enggak? Ya. Ini siapa yang punya agama, yang bawa agama ini siapa? Itu yang kita lihat. Nabi Muhammad diajarkan di majlis taklim, terus kitanya nggak mau hadir, mengecewakan Rasulullah enggak? Padahal Rasulullah udah ngasih segalanya pada kita. Bapak-bapak duduk di sini. Ya, bapak-bapak duduk di sini. Jalannya sampai duduknya di sini pahalanya luar biasa. Sallallahu man masya ila halqati alimin karena lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Barang siapa yang berjalan menuju kumpulan orang alim, di situ diajarkan agama, ilmu-ilmu agama, menambah keimanan, menambah pengetahuan agama, atau mengingatkan di dalam masalah agama, maka setiap satu langkahnya dia diberikan 100 kebaikan. Satu langkah dikasih 100 kebaikan. Gak usah paham dulu, gak usah paham, langkahnya saja sudah dikasih 100 kebaikan. Wa idza jalasa wastama'a ma yaquluhu al-'alim kana bi kulli kalimatin hasanah. Apabila dia duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang alim, maksudnya yang ngajar, maka setiap satu kalimat itu Allah berikan satu kebaikan. Luar biasa. Ada kalimat yang masuk yang baik, mau kita merhatiin atau dengar, paham apa enggak, satu kalimat berarti kebaikan. Kapan ketemunya, kapan? Ya sekarang juga ketemu ketika kita ada di majlis, saya nggak ada ngaji, maksiat enggak? Maksiat enggak? Lahir enggak maksiat. Ini ketemu sudah pahala. Enggak, maksiat itu adalah pahala. Terjaga dari maksiat itu adalah pahala. Setidaknya kita mengingat Allah, pahala enggak? Kita mengingat Rasulullah, pahala enggak? Kita mengingat kebaikan Allah, pahala enggak? Kita mengingat surga, pengen masuk surga saja dengan benar pengen, pahala enggak? Takut keluar dari hati kita iman Islam, pahala enggak? Ada satu pahala yang luar biasa. Itu bentuknya mi'atu hasanah, di antaranya 100 kebaikan. Masya Allah. Ada lagi hadis yang lain. Ini hadis masyhur termasuknya. Bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu suka saat di majlis ilmu, duduk jagamu 1 jam di majlis ilmu, lam tamus sabalama, kamu tidak memegang apa, menyentuh pulpen, itu khairun laka min itti alfi raqabah, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya fisabilillah di jalan Allah. Ini duduk 1 jam, udah 1 jam belum? Udah 1 jam belum? Udah. Nah, 1 jam. Nah, udah 1 jam aja, jangan lebih dah. Permulaan. Ya, permulaan. Bertutup jam 8, jam 9. 1 jam duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000 hamba. Hamba saya ada nggak sekarang? Ada. Itu. Apa pahala satu memerdekakan hamba saya? Dimerdekakan dirinya dari ujung jempol sampai ujung rambut, dirinya dari neraka. Orang yang memerdekakan 1 hamba, bagaimana 1000 hamba saya yang memerdekakan?
berarti ada jaminan masuk surga. Gitu. Yang kedua, apa itu yang kedua itu? Wa nadhuruka ila alimin, melihatnya kamu kepada orang alim, ya, yang ngajar dah, yang ngajar, gitu. Definisi alim ini yang ngajar dah, gitu. Dengan hatinya senang, gak ada kebencian, gak ada kebencian. Khairul laka min shadaqati alfi furusin fisabilillah, itu lebih baik bagi kamu daripada sedekah 1000 kuda fisabilillah. Kuda yang dipakai fisabilillah itu berarti kuda apa? Kira-kira kudanya kuda loyo bukan? Nah, kuda loyo bukan? Kuda-kuda yang super pasti itu. Kuda super yang sehat, walafiat, larinya kencang, lincah. Kalau mobil apa tuh sekarang? Range Rover yang gede itu, yang harganya lebih daripada Fortuner, ya, yang lebih daripada Pajero, yang lebih daripada HRV dan sebagainya. Yang gede itu yang gede, yang jarang orang punya. Range Cruiser, ya, dan Range Rover. Itu miliaran itu. Sedekah buat orang perang begitu, 1000 mobil begitu, pahala. Gedean pahala apa? Melihat wajah orang makanya ulah meremai man. Dengan senang melihatnya, itu lebih baik daripada apa? Sedekah 1000 kuda fisabilillah. Masya Allah, luar biasa kan? Luar biasa. Itu faedah-faedah daripada apa? Ngaji. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Itu sumbernya di kitab apa itu? Karena Nasional itu dan Tihul Qaul. Ada hadis banyak keutamaan. Cuman kadang-kadang mudah-mudahan Allah buka hati. Udah sebenarnya ke depan duit enggak. Jadi kita hadis ada utang. Masya Allah. Nah itu pahala-pahala itu bisa didapat, ya, bisa tetap, jangan sampai dibatalkan oleh dosa ghibah, dosa merasa, dosa ujub, dosa riya dan sebagainya. Jangan dihilangkan supaya tetap nanti ketika badal maut kita ketemu sama pahala tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mula lumayan pahala nabinya. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu min kulli makan. La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah العالمين ربي ارفعنا
الأمن والوطن بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آله الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصالح القرى وعلى الصحب وصالح القرى اللهم اهدنا لهداك واجعلنا ممن يكرم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حرف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا لا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واغفر لنا الأمراض وآمن وعادي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة وصحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع قلبا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أهدى الحبيب وآله وصحبه عدد درس صحبي والحمد لله الذي وحدناه والحمد لله الذي وحدناه ويصلي وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم نبينا لا يبالى أحدنا بر بقلنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأول مقتحم لم يحتلم فاستطاع مطلقا أبدا ومتى الزمن منه الدواب فلا تعرف وما وقع ذبابة أبدا باسمه الحسن بقلبه كأمام ويد ثبتت ولا يرى منه بعلن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى سله بالشمس ذو فطن كتبه قد على قوما إذا جلسوا عند الرضا جاز بمخدة أي خصائص فلا تكون سبيلا وسرج ومن بحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم كبرkan kanjeng Nabi maksudam dihasilkan dosa abdi dihapuskan ya topang lemana ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wajana zahirina bil Makkah wal Madani astagfirullah min maulin bila amalin lakwai nasab atobin azadede hukumila ala rahmat rabbi ila yakrasimu hatani ala hasabil ihsani bil qisami ya Rabbi bil arjai khairamun hakisin
alaika al-insani waramun ibadallah rijalallah aghisuna li ajillah wa kunu aunana lillah hasanah wa ibadillah wa ya ahbab wa ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa antum sa'anakum wa rizul barajanakum wa bi amri qasadnakum wa zudu aznakum ya rabbi bisadatika haqqaq bi isyarati hasadati isyarati ayat wa qala lillahi kasih bi anaini wa rabbil waini min baini wa tansil baiti wal aini bi nuri wal ya Allah sallallahu maulana alaman bil huda jana wa malihan aulana sabi'il khalqi inna Allah rabbi sallallahu ala sabi salamullah bi muhyiddin ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin amal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yusalli wa sallim daiman abada habibi wa khairul khalqi kulli ya maulana nabi wa sallam wa habib wa sallam wa biman awliya radhiyallahu anhu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh حيث أولاد والناس وأنتم الإمام رضي الله عنهم ذلك معلوم العافية يا الله بجد يصلح جميع الحدود والأمر مما يدود جميعا آمين 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 يا واحد يا سبحان اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قبول. Saya pesannya ke ahli majlis di sini yang sudah lama khususnya dan alumni, apabila ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan agama dan kita tidak tahu dan masalah itu berbeda dengan pendapat ulama atau guru yang terdahulu, terus dibawa oleh seseorang, baik itu orang awam ataupun orang setengah pintar setengah awam ataupun itu kiai, ya, maka bertanyalah. Kalau punya guru, bertanya kepada siapa? Guru. Kalau nggak punya guru, bertanya kepada kiai yang memang sudah kita tahu keilmuannya. Jangan putuskan sendiri atau bertanya kepada orang yang tidak tahu. Ini masalah di zaman akhir ini terlalu banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan fitnah agama, ya. Bahkan yang berkaitan dengan akidah pun ini sudah terjadi. Di antaranya ya sekarang yang viral itu tentang para habaib, ya, itu juga tidak termasuk akidah itu, jangan sampai salah kita mengikutinya. Dan yang lainnya baik masalah furu', masalah fikih dan sebagainya, supaya jangan rancuh kita ini. Sebab nantinya takut masuk kepada apa? Kalaupun ibadah, masalah ibadah apa itu? Ibadah tanpa ilmu wa kullu man ilmin ya'malu marmudatun baru. Sedangkan urusan ibadah tidak ada urusan solidaritas, urusan tidak apa, istilah tidak enak dan sebagainya. Paham dong? Bahkan nih dalam ada masalah kisah itu mengutumakan orang lain. Kalau di dalam sosial, ya, bidang sosial, makanan dan sebagainya, tempat gitu, antara kita dan orang lain mau duduk di suatu tempat, nah itu bagus, bisa mengutamakan orang lain, silahkan duduk. Itu bagus. Mau naik mobil, orang pengen di depan, kita pengen di depan nih. Biasanya kan kita orang kampung pengennya di depan mulu ya. Gitu. Orang pengen silahkan di depan. Itu bisa. Masalah kan silahkan makan. Ayo duluan. Kalau ngantri, nanti. Gitu. Nah itu sunnah. Tetapi kalau dalam masalah ibadah nggak ada isa itu. Utamakan orang lain. Itu artinya tidak ada dengan tenggang rasa gitu. Dalam masalah ibadah itu nggak ada barisan enak dan sebagainya. Barisan pertama, pertama itu kan Rasulullah SAW. Yang artinya ya tahu ya alamunas maafin sofil awal. Seandainya orang-orang tahu apa yang ada di barisan pertama, pasti mereka saling berebutan, bahkan kalau bisa saling mengundi untuk mendapatkan apa? Sop awal, barisan pertama. Nah karena itu nggak boleh Isa mengutamakan orang lain supaya ada di barisan
pertama ketika sholat. Jangan makruh hukumnya. Mendingan kita, walaupun itu orang tua, orang alim yang ada dekat kita, kita tetap pada sana apa? Pertama. Artinya berarti dengan masalah ibadah, di dalam ibadah itu lain di dalam dengan masalah suci harus tepat. Apalagi ibadah itu kata kita Fathul Mu'in, ya, ada dua unsurnya. Satu, menurut zon keyakinan, setidaknya zon sangkaan yang kuat, dan zatiahnya ibadah itu harus sah. Itu dua pegangannya. Misalnya kita sholat, Allahu Akbar, kita yakin takdir kita dan yakin kita ini bagus, ya, anggota badan kita dan pakaian kita semuanya suci, udah beres, hadas wudu kita bagus, Allahu Akbar, kita nyangka dan kejadiannya memang nyata, benar kita itu seperti itu. Nah seandainya begini, Allahu Akbar, takdirnya benar, sucinya benar, dan mulai najis, hadasnya benar, tapi di hati ada keraguan, Allahu Akbar, tadi kiis cebok itu udah jadi soal biasa. Nah itu di dalam masalah ibadah. Masih ringanan jual beli. Misalnya kalau jual beli kita menyangka ini nggak sah, tapi kenyataan sah, dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah maka tadi itu kalau ada masalah sesuatu baik yang berkaitan dengan akidah utamanya, ya, atau buruk masalah fikih itu, kalau kita tidak tahu pastinya ini hukum atau pendapat yang baik mana, jangan sampai merusak akidah. Kalau akidah, kalau buruk jangan sampai rusak ibadah kita, maka bertanyalah kepada guru kalau punya guru. Kalau enggak, bertanya kepada kiai, ulama, baik atau ahwat yang sekiranya mumpuni dan tahu di dalam keilmuannya. Jangan sampai bertanya lagi kepada orang sama seperti kita tidak tahu, nanya sama orang yang enggak, acak-acak enggak, acak-acak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.